Bow your head and close your eyes. Let's pray. O God, all knowledge is in you. All knowledge is in you. Bless our studies. Bless our studies. Enlighten our minds. Enlighten our minds. Strengthen our memory. Strengthen our memories. And direct our will. And direct our will. Towards what is right. Towards what is right. Grant us the grace. Grant us the grace. To seek the truth To always. see the truth always. And make us truly wise. And make us truly wise. Amen. Amen. Today, we have gathered here for the inauguration of the Girls' Cell activities and to celebrate Grandparents' Day.
programs that equip the girl children with inspiration, motivation, and empowerment not only boost their self-confidence but also boost their self-esteem to take up productive and positive roles in the society. I have been assigned the honorable duty of delivering the welcome speech today. We have an inspiring personality here with us as our chief guest of the day, Srimati Shiny George, Special Secretary to the Government of Kerala. She is a remarkable individual whose compassion and dedication has made a significant impact in the lives of many. She hails from Pathanamthitta and studied at NSS College, Pandalam. She proved her mettle in dance, Katha Prasangam, and various athletic events at school. She is also a deeply religious person. She worked as one of the board of directors for Kerala Grameen Bank and Clean Kerala Company. She donates large sums of money to various charitable funds. She runs a charitable trust and she helps meritorious students in fond remembrance of her son. She also renders medical and financial aid to cancer patients. She is truly an inspiration, and she stands here before us as a bold and a fearless leader, an embodiment of womanhood. She has faced numerous challenges throughout her life, but she faced them with unwavering courage and resilience. Her presence here today serves as a sign of hope and a source of inspiration, reminding us the power of kindness and profound impact it can have on our community. Her journey of life is a testament to the strength and potential that each and every woman holds within themselves. It is with immense respect and warmth that we extend a heartfelt welcome to you, ma'am. Next, we have with us our manager, Reverend Father Paul Mangad CMI, whose organizational skills have been instrumental in the smooth functioning of our school. His presence here with us in every major and minor event has provided us with immense joy. We welcome you, Father, with great joy to this function. Next, I take this opportunity to welcome our beloved principal, Father Dr. Matthew Thengambali CMI, whose special connection with the teachers, students, and parents has made a significant impact in the smooth functioning of our school. It is proudly that we welcome you to this function, sir. I next render a warm welcome to our Vice Principal and Bursar, Reverend Father Robin Padanadalchira CMI, whose support is always felt by us in every event that happens in our school. We welcome you, Father, with a warm heart to this function. Our new Vice Principal, Ms. Usha Rukmani, is a person of good vigor, loved and appreciated by everyone. We welcome you to this joyous occasion, ma'am. Special words of welcome is also extended to the grandparent representative, T.N. Arjunan Kutty, retired manager, State Bank of Travancore. We truly value your presence here and extend a gleeful welcome to you, sir. I also take the opportunity to extend a cordial welcome to the teacher coordinator of the Girls' Cell, Ms. Binu S. Raj. The efforts, teamwork, and dutiful approach of the teachers and students who worked efficiently to make this day a success is also much appreciated.
I extend a heartfelt welcome to the grandparents, parents, guests, and other well-wishers who have always been an inspiration in all our ventures. A hearty welcome and appreciation is also extended to our non-teaching staff who have put in their best to make this day in the best way possible. I thank God Almighty for all the blessings showered upon us. Once again, I welcome one and all to this joyous occasion with a warm heart. Thank you. Thank you, Kirtana. The moment has arrived to honor our dedicated girls representatives selected from classes 9 to 12 to check the overall discipline of the girls. I request all the girl representatives to march forward and occupy the space provided. They are the catalysts for change, the bearers of new ideas and the leaders of tomorrow. Empowering them means empowering an entire community. May I now call upon our respected Vice Principal Ms. Usha Rukmani ma'am to give out the badges to each one of them. All are requested to applaud as a mark of encouragement and motivation. For all of us. It reflects our commitment to foster a nurturing and supportive environment for the girls and young women. This logo, She Cares, is a testament to our dedication to the cause. Let us continue to support and uplift each other as we move forward. Together, we can make a difference. The Holy Bible celebrates the value and beauty of a girl child. Let me now invite the school head girl, Ardra S. Davidson, to give an overview of the girl cell. The future belongs to those who believe in their dreams. A warm good morning to one and all gathered here. I am honored to stand here today as we inaugurate the Girls' Cell for the year 2024-25. This auspicious event marks the beginning of a journey filled with empowerment, growth, and support for each and every girl in our school community. The Girls' Cell works towards a shared aim, a safe space where girls can feel free to express themselves, explore their passions, and thrive. The movement for girl empowerment is not just a concept, not anymore. It is a powerful movement that is gaining momentum all over the world, driving towards an equitable society where each and every girl has the opportunities, education, and rights, and also an equal role in the societal structure. However, there are several key factors which prove essential for the holistic development of girls. First and foremost is quality education, which helps to build strong and educated women who can break societal stereotypes, financial restraints, and cultural biases. Also, ensuring that they have access to comprehensive healthcare services, including reproductive, mental, and maternal healthcare services, and also access to equal employment opportunities, equal pay scale, and career advancement is essential to build a confident and expressive women community. This must be our aim. With Girls' Cell, we aim to promote discipline and decorum in the school.
All girls are expected to be in neat, full school uniform on all school days with neatly plaited hair and trimmed nails. They are expected to maintain a sense of empathy and kindness towards their peers, schoolmates, and teachers. As we embark on this journey together, let us aim to cultivate resilience, leadership, and empowerment, laying the foundation for a better future. Let us embrace this opportunity to inspire and uplift each other, strengthening our community as well as ourselves. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you, Ardra, for your impressive words. Thousands of candles can be lit from a single one. May the light remind us of the brightness and power within us to bring light into the lives of others. All the dignitaries on the dais are kindly requested to do the honors of lighting the lamp. Let us have the courage to seek knowledge, to illuminate our paths with wisdom, to dispel the darkness of ignorance, to heal this broken world, to make this world a better place, to uphold the values of our alma mater. Thank you all. The chief guest of the day, Srimati Shaini George, is requested to deliver the inaugural address. എല്ലാവരും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തികച്ചും മലയാളിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലായി മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കട്ടെ. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ആദ്യമായി ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. കാര്യം അവരുടെ എഫേർട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും, അവരുടെ മാത്രം എഫേർട്ടാണ്. ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരോടാണ് ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല. വളരെ പ്രായം ചെന്നവർ കാണും. അവരുടെയൊക്കെ അനാരോഗ്യവും ഡിസ്കംഫർട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ആങ്സൈറ്റിയോടുകൂടി അവരുടെ ആരോഗ്യം ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ, അനാരോഗ്യം ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ അവർ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ സഹിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ, അതിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ദിവസം വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ തെങ്ങുംപള്ളി അച്ഛനാണ്. അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. തെങ്ങുംപള്ളി അച്ഛനെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ചക്കാലക്കൽ അച്ഛനാണ്. ചക്കാലക്കൽ അച്ഛനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. തെങ്ങുംപള്ളി അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ചക്കാലക്കൽ അച്ഛനും വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് രണ്ടുപേരും. അത് ഈ തരുണത്തിൽ പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത്. അവരെ പറഞ്ഞ് സുഖിപ്പിച്ച് എനിക്ക് പ്രമോഷൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാണ്.
കാര്യം ഇത്രയും മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കൊടുക്കുന്ന, മൂല്യം കൊടുക്കുന്ന, ഞാനൊരു ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ CMI അച്ഛന്മാരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യത്വവും മനുഷ്യത്വപരമായ പെരുമാറ്റം ഇവിടെ ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിലുള്ളവർ കാണും, ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസികൾ കാണും, ഒക്കെ ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. എനിക്ക് 54 ഇയേഴ്സായി. ഞാൻ ഇന്നേ കാലം വരെ വൈദികന്മാരിൽ ഇത്രയും പൊളൈറ്റായിട്ടും വളരെ 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 മനുഷ്യത്വപരമായി പെരുമാറുന്ന ഒരച്ഛന്മാരെയും കണ്ടിട്ടില്ല, CMI അച്ഛന്മാരെ പോലെ. അതിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുതന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മകൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം കൂടിയാണ്. മകൻ പഠിച്ചിരുന്നത് സർവോദയ സ്കൂളിലായിരുന്നു. അവൻ 21 വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ട് മരിച്ചു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. മോനൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ടാണ് മരിച്ചത്. മോൻ്റെ പേര് ഷാരോൺ എന്നായിരുന്നു. ഷാരോൺ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഫോറിൻ എയ്ഡൊന്നും ഞാൻ സ്വീകരിക്കത്തില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സേവിങ്സിൽ നിന്നെടുത്താണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ബൈബിൾ പ്രകാരം ഒരു കൈ വലത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടതുകരം അറിയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ബൈബിൾ പ്രകാരം. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതായത് എനിക്കെൻ്റെ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ അനേകം മക്കൾക്ക് അമ്മയായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മതപ്രസംഗം പറയുകയല്ല, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാ വചനങ്ങളിലും എല്ലാ വേദ പാഠങ്ങളിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സത്യമാണ് ബൈബിളിലും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ദെൻ അടുത്തത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ദൈവം പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ്. ഒട്ടും പ്രാധാന്യക്കുറവ് ഒരാൾക്കും അതിനകത്തില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരേ പുരുഷന്മാർക്കുള്ള പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ്. ഒരു പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം പുരുഷന്മാർക്കില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. കാര്യം ജ്ഞാനമുള്ളവൾ ഭവനം പണിയുന്നു എന്നാണ്. വിവേകമില്ലാത്ത സുന്ദരി പന്നിയുടെ മൂക്കിലെ മൂക്കുത്തി പോലെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ സൗന്ദര്യത്തിലല്ല കാര്യം, ജ്ഞാനത്തിലാണ് കാര്യം, വിവേകത്തിലാണ് കാര്യം. അത് തരുന്നത് ആരാണ്? ദൈവം. ആ ദൈവഭക്തിയോടുകൂടി മക്കളെ വളർത്താൻ പേരൻസിനും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനും ഇട വന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി വരാൻ കാരണം. ഒരു സംശയം വേണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും നിങ്ങളുടെ പേരൻസും ദൈവനാമത്തിൽ ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ വന്നത്. അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട. പിന്നെ ബൈബിളിലെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസായിട്ട് തരികയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ 2-3 ചെറിയ ജീവികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതാണ്. ഉറുമ്പിൽ നിന്ന് വല്ലതും പഠിക്കാനുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉറുമ്പിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് ഉറുമ്പ് മഴക്കാലത്ത് അത് വെളിയിലിറങ്ങി അത് ചത്തുപോകത്തില്ലേ? ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുഡെല്ലാം ശേഖരിച്ച് വെക്കും. കാര്യം അതിനറിയാം മഴ വന്നാൽ അതിന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന് ഫുഡും കിട്ടത്തില്ല, അത് പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തുപോകും. അതുകൊണ്ട് അത് വേനൽക്കാലത്ത് അത് കറക്റ്റ് ടൈമിന് അതിൻ്റെ ആഹാരം ശേഖരിച്ച് വെക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാനുള്ള സമയം മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ കളിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പം എന്നാലേ ആർക്കൊക്കെയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ആകെ 10 മിനിറ്റ് തെങ്ങുംപള്ളി അച്ഛൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ വലിയ പ്രസംഗകയൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ പോലും
നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സമയത്തിന് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കം, കുറേ കൂടെ അലസത, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര, നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി. കാര്യം നിങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രായം അതാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ പോരായ്മകളുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങളിൽ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആ പോരായ്മ ഉണ്ടാവരുത്. കാരണം ഞാനിന്നിവിടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നത് എൻ്റെ കഴിവോ എൻ്റെ പ്രതാപമോ ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രേസാണ്. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രേസ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസം വേണം. ആദ്യം നിങ്ങൾ അതാണ് ശീലിക്കേണ്ടത്, ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഒരു ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, മക്കളെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, തോൽക്കാനും കൂടി പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട പിള്ളേരല്ല. കാരണം ഒരു തോൽവി വന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റംബ്ലിംഗ് സ്റ്റോൺ വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് അതിനെ കരുതണം? സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു ദ വിക്ടറി സ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ടത്. കാര്യം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചേട്ടനായിട്ട് വരും എൻ്റെ മകൻ. ആ മകൻ മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു മൂലയിൽ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസും അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തടസ്സമായി വന്നത്, ആ തടസ്സത്തെ വകവെക്കാതെ ദൈവവിശ്വാസത്തോടു കൂടി കുതിച്ചു മുന്നേറാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല, ഒരേ ഒരു കാര്യം, ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഗേൾസ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഒന്നിനും പുറകോട്ടല്ല, ഈക്വലായി കായികമായി നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി നോക്കുമ്പം ചിലപ്പം ആണുങ്ങളോട് ഗുസ്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നിങ്ങൾ ജയിക്കത്തില്ല. ഗുസ്തി ചാമ്പ്യന്മാർ ലേഡീസുണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആണുങ്ങളുമായി അവർ ഗേൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഗുസ്തി പിടിക്കുന്നത്. ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ ഗുസ്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എൻ്റെ മകൾ എന്നോട് പറയും, അമ്മ ഒരു മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റാണെന്ന്. ഞാൻ മെയിൽ ഷോവനിസം പറയുകയല്ല, പക്ഷേ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ആ സബ്മിസീവ് ക്യാരക്ടർ, അതാണ് അവളുടെ ബ്യൂട്ടി. എപ്പോഴും സ്ത്രീ ഒരു താഴ്മയുള്ളവളായിരിക്കണം. ആ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗേൾസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, പക്ഷെ നിങ്ങളാണ് ഭവനം പണിയുന്നത്. ബൈബിളിൽ രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ രൂത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, റാഹേലും ലേയുമാണ് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതത്. അപ്പോൾ ആർക്കാ പ്രാധാന്യം? അബ്രഹാമുണ്ട്, യാക്കോബുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പിതാക്കന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഇസ്രായേൽ ഗൃഹം പണിതത്. അപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ? അപ്പം നിങ്ങൾ ഒട്ടും പുറകിലല്ല. അവരെത്ര കൈയടിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഒട്ടും പുറകിലല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈക്വലി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു സ്ത്രീ, ഏതൊരു പുരുഷൻ്റെയും ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാകും, അതിനൊരു സംശയം വേണ്ട. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ട് കേരളത്തിൽ ലേബർ ചാർജ്, സ്ത്രീകൾക്കൊരു ചാർജ്, ആണാളും പെണ്ണാളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആണുങ്ങൾക്ക് വലിയ ചാർജ്, വേതനം കിട്ടും, വലിയ കൂലി കിട്ടും. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവർ രാവിളക്കോളം പണി ചെയ്യുക, പക്ഷേ കൂലി കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാറി ഈക്വൽ വേതനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റാണ്. നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പവർ തെളിയിക്കാൻ ഒത്തിരി ചാൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹവും ദൈവവും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ചാൻസ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് കൃത്യമായി പഠിക്കണം. ആ പഠിത്തം നിങ്ങൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം.
നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നിങ്ങൾ പല്ലിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പല്ലിയെ കണ്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവെക്കുമോ? പല്ലികളെ ചിലരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഭൂമിയിലെല്ലാം തോന്നുന്നു അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ കൈവെക്കാൻ വിമുഖതയുണ്ട്. അപ്പം പല്ലി താഴ്ത്തിട്ടോ പല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീവി കാണുമ്പോൾ അറപ്പ് തോന്നും. പക്ഷെ പല്ലിയുടെ എയിം എന്തുവാണെന്നറിയാമോ? പല്ലി താഴെ കിടന്ന് എഴയല്ല, പല്ലി ഉയരങ്ങളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് പല്ലി എത്തുന്ന എവിടാണ്? രാജാക്കന്മാരുടെ അരമനകളിൽ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതെന്താ കാര്യം? ഇപ്പം എനിക്ക് വളരെ ശ്രമം നടത്തിയാലും നരേന്ദ്രമോദിയെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിലേക്ക്, ക്യാബിനിലേക്ക് കയറി ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ശ്രമം നടത്തണം, ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടു വേണം പോകാൻ. പക്ഷേ ഈ പല്ലിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ക്യാബിനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അത് സ്വയം എഫേർട്ട്, ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ സ്വയം എഫേർട്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം കയറും, വീണ്ടും വീഴും, വീണ്ടും കയറും, ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പോകും. അതായിരിക്കണം നിങ്ങളെ പല്ലിയെ നോക്കി കണ്ടു പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമെങ്കിൽ ഇതെന്താ ഈ പല്ലിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? പല്ലിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും. ഇത് കൃത്യമായി ബൈബിളിലും വേദപാഠങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല്ലിയെയും ഉറുമ്പിനെയും ഒക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇതുവരെ പല്ലിയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഇന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും ചെന്ന് ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേയും കൂടെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷമെന്ന് പറയുന്നത്, പണ്ടൊക്കെ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു, ഇപ്പോഴ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയാണ്. ന്യൂക്ലിയർ എന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ചിലരൊക്കെ മക്കളെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് നിങ്ങളെ ഇത്രയും മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ അവരിട്ടിരിക്കുന്ന എഫേർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഒരു കോച്ച് അവരുടെ ഏത് വിഭാഗമാണ്, ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ, ഏതെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ഐറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് കോച്ച് എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കിക്കണ്ട് അവർ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിക്കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത്. കുറച്ച് മുമ്പ് പിന്നെ ബാഡ്ജ് കുത്താനായിട്ട് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ വന്ന് കുട്ടികളുടെ ചെസ്റ്റിൽ ബാഡ്ജ് കുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഒരു പേരൻ്റ് ഓടി വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. അവരുടെ മനസ്സിലെ ആ ഒരു സന്തോഷം മുഖത്തിങ്ങനെ പ്രകടമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ സക്സസ് അത് കാണുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം, അതായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസിന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അമ്മയ്ക്ക്, അച്ഛന്, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ സേവിങ്സ്, പോക്കറ്റ് മണിയൊക്കെ കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ അല്ലെ ക്രിസ്മസ് വരുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിക്കൂടാ? നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങളൊരു ഗിഫ്റ്റായി മാറുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്ത്, അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനും നിങ്ങളൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിക്കൂടെ? നിങ്ങൾ സ്വയം ചിന്തിക്കണം. അപ്പോൾ എവിടെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് സ്വയം ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഗേൾസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പുരുഷന്മാരും യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകളാണ് എഴുന്നേറ്റ് രാജ്യം പണിതത്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അത് ചെറിയ രീതിയിലല്ല. അപ്പോഴേ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ നിങ്ങൾ മാനിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവഭക്തി ഉണ്ടാവണം. കാര്യം ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള വല്യമ്മച്ചിയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോടുള്ള ബഹുമാനം, പിന്നെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ അപ്പനോടുള്ള ബഹുമാനം, പിന്നെ ദൈവവിശ്വാസം, ഇതെല്ലാം
അവരെ നിങ്ങൾ നോക്കി കണ്ട് പഠിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത്രയങ്ങ് ആയി വന്നതാണെന്ന്. നോ, അല്ല, ദൈവമാക്കിയതാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെയും പേരൻസിൻ്റെയും എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അവരെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം. പിന്നെ എനിക്ക് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോടും പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ മകന് ഞാനൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. അതെൻ്റെ പപ്പ, അതായത് അവൻ്റെ മോൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, എൻ്റെ പപ്പ പറഞ്ഞു, അവൻ +2 പാസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററുടെ അടുത്തും സംസാരിച്ചു. പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രായത്തിലൊരു മെച്യൂരിറ്റി, ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് പിടിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ വാഹനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ പക്വത, അതായത് പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് +2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തീരെ പൊടി കൊച്ചുങ്ങളാണ്. അവർ മെൻ്റലി അത്രയും വളരത്തില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മൈൻഡാണ്. പഠിത്തത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ മൈൻഡ് വരുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ റോഡിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത സ്പീഡിൽ എടുക്കുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കുക, കഴിവതും ഒരു 20 വയസ്സ് 21 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു അല്പം മെച്യൂരിറ്റി വരത്തേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്തെ നിങ്ങൾ എത്ര ഗിഫ്റ്റ്, എത്ര കൊച്ചുമക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എത്ര മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്നോട് വിരോധമായി കാണും. പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. 21 വയസ്സുള്ള ഒരു മകൻ്റെ ചേതനയേറ്റ ശരീരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു പാഠമാണ്. അഥവാ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിച്ച് കാര്യം ഇപ്പോഴ് പേരൻസിനെല്ലാം ജോലി, വളരെ ബിസി ലൈഫാണ്, വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുക, സ്പോർട്സിന് കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾ റോഡിലിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ മാറ്റി, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണ്, ഞാൻ ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനില്ല, ദൈവഹിതം നടക്കട്ടെ, ദൈവം എന്നെ നയിക്കുന്നിടത്തോട്ട് ഞാൻ പോകട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം. അഥവാ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും വാഹനം അമിത വേഗതയിൽ വിടരുത്. അത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് വളരെയധികം, കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങളായി, ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് വളരെ വർഷങ്ങളായി. അതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ മകൻ്റെ ഓവർ സ്പീഡായിരുന്നു. ഞാൻ മകനെ കുറ്റം പറയുകയല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ കുറ്റം പറയുകയാണ്, ഞാൻ സ്വയം കുറ്റം വിധിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ അന്ന് അപക്വമായ ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തു. കാരണം എൻ്റെ ഫാദർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു റിക്വസ്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാവാതെ നല്ല ഒരു പ്രായം, മെച്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും, മെച്യൂരിറ്റി ആണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 2 വീലറല്ല 4 വീലർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും 4 വീലർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. എനിക്കത് വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഒരിടത്തും പറയരുതെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അറിയാതെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രസംഗം എഴുതി വെച്ച് വരുന്ന ഒരാളല്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തോൽവി ജയത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അഥവാ ഒന്നിടർച്ച വന്ന് വീണാലും നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് വീണ്ടും സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് മുൻപോട്ട് പോകണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗേൾസ് ക്ലബ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എയിം, ഓരോ ഗോള് നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസവും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എയിം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഗേൾസ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ എയിം, അതെന്താണ്? നന്മയാണോ, നന്മ ചെയ്യുന്നതാണോ, ഓക്കെ, അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമാണോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രയോജനപ്രദമായിട്ട് നല്ലൊരു മോറൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ മാസവും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം.
ഗേൾസ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഏത് ഡേറ്റാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ഡേറ്റ് തന്നെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഗേൾസ് ക്ലബ് ഇനാഗുറേഷൻ അല്ലേ ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റിൽ എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 4 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി, തെങ്ങുംപള്ളി അച്ഛനോട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഗേൾസ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ 4 മാസം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ 4 പ്രാവശ്യം അത് ഒത്തുകൂടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തെങ്ങുംപള്ളി അച്ഛൻ തരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണേ, അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അപ്പം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഗേൾസ് ക്ലബിന് കഴിയട്ടെ. എല്ലാ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനും പേരൻസിനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദിയും നല്ലൊരു ജീവിതവും മുൻപോട്ട് ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗേൾസ് ക്ലബ് ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിയതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am, for the heartfelt words. Next, let's listen to a beautiful duet sung by Nitin Nair and Lakshmi S. മൗനം സ്വരമായി എൻ പുൻവീണയിൽ സ്വപ്നം മലരായി എൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഉണരും സ്മൃതിയലയിൽ ആരോ സാന്ത്വനമായി മുരളികയോതി ദൂരെ. ജന്മം സഫലം എൻ ശ്രീരേഖയിൽ സ്വപ്നം മലരായി ഈ കൈക്കുമ്പിളിൽ. കുളിർമാരിയായി പെയ്തു നീ. നീരവരാവിൻ ശ്രുതി ചേർന്ന വിണ്ണിൻ മൃദുരവമായി നിന്നയമഞ്ജരി. സ്വപ്നം മലരായി എൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ ജന്മം സഫലം എൻ ശ്രീരേഖയിൽ. ആത്മാവിലെ പൂങ്കോടിയിൽ വൈഡൂര്യമായി വീണു നീ. ആത്മാവിലെ പൂങ്കോടിയിൽ വൈഡൂര്യമായി വീണു നീ. അനകനിലാവിൽ മുടികോതി നിൽക്കേ വാർമതിയായി നീ എന്നോമനേ.
വരൂ സാന്ത്വനമായി മുരളികയൂതി ദൂരെ. That was really a commendable performance. Let me call upon Reverend Father Paul Mangat CMI to felicitate the gathering. മുഖ്യാതിഥി ശ്രീമതി ഷൈനി ജോർജ്, പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ മാത്യു തിങ്ങമ്പള്ളി അച്ച, ടി എൻ അർജുനൻകുട്ടി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ റോബിൻ, ഉഷ, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ബിനു, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേയും അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസ് ഇനാഗുറേഷൻ നമ്മളെ സംയുക്തമായിട്ട് നമ്മളെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ്, സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ പേരൻസാണ്, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേരൻസാണ്. അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം, അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം, അവരെ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും, നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ മക്കളെക്കാൾ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പം കൊച്ചുമക്കളോടാണ്. ആ കൊച്ചുമക്കളുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്താണ് അവരുടെ സ്നേഹം? അവരുടെ സ്നേഹത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെ. എന്താണ്? അതൊരു അൺകണ്ടീഷണൽ ലവാണ്. അതിന് വരുമ്പുകളില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അവർ നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ കാണിക്കുന്നത്. അവർക്കൊന്നും വേണ്ട, തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടത് ഒരു സ്വാർത്ഥമായുള്ള ഒരു സ്നേഹമല്ല, അതിന് വരുമ്പുകളില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളോട് കാണിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയാം, 10-30 വർഷം മുമ്പേ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റമായിരുന്നു, കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു. കൂട്ടുകുടുംബം മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അണുകുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയല്ല, അത് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പലരും അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും മക്കളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അതില്ല. നമ്മുടെ ഗാർമെൻറ്റ്സ് കൊച്ചുമക്കൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചെറിയ കഥകൾ, മുത്തശ്ശി കഥകൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമുദായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും, നമ്മളെ കൊച്ചുമക്കളെ ലിസൺ ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുവാൻ ആരുമില്ല. അവർ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അവരെ കേൾക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചലഞ്ചസ്, വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യം മതി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക്. കാരണം അവർക്ക് വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ആരുമില്ല. അവരെ ലിസൺ ചെയ്യുവാൻ, ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു മറുപടി, അതിനൊരു പരിഹാരം കൊടുക്കുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ജീവൻ നമുക്ക് നിലനിർത്തുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ വന്നു. നമുക്കറിയാം, ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം കൂടാറുള്ളത്? പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ നിൽക്കുവാൻ, ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു, അവിടെ പഠിക്കുന്നു, അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സെറ്റിലാകുന്നു. അവർ തിരിച്ചു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൻ്റെ സാധ്യത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും എന്താണ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, 5 സ്റ്റാർ ലെവലിൽ പണിതിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനെ അവിടെ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനുള്ള പണം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സമ്പ്രദായം നമുക്കിന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീടുകൾ പോലും എന്താണ് ഐലൻഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുരുത്തുകളാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ, നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പൻ, അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 2 കുട്ടികൾ കാണും. അവിടെ നമ്മൾ തുരുത്തുകൾ, ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മുറിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നോളജി വളരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്.
ടെക്നോളജി വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ടെക്നോളജി വളരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലിരുന്ന് അവർ ഈ ലോകം മുഴുവനും കാണുവാണ്, ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ മനസ്സിലാക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു റൂമാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച വീട്ടിലെ റൂമാണ്. അവർ വേറെ ഒന്നും പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും അവർ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി തുരുത്തുകളാകാതെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി സംസാരിക്കുവാനുള്ളൊരു സാധ്യത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, ഞാനും നിങ്ങളുമെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലാണ്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധത, ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. എന്താണ് നമുക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധത, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? നമുക്കെങ്ങനെ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകും? നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ വായനാശീലം നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിനിമം നമ്മൾ ചെറിയ പത്രങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും മൊബൈലിലാണ്. മൊബൈലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സമൂഹത്തോടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം. നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരായി കഴിയുമ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വളരുന്നത്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സത്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ചില തിന്മകളുണ്ട്. ആ തിന്മകളിലേക്ക് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നൊബേൽ പ്രൈസ് നേടിയ അമർത്യ സെൻ പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം 3 തിന്മകളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ദാരിദ്ര്യം, അനീതി, അക്രമം. ഈ അനീതിയും അക്രമവും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനെ ചെറുപ്പക്കാരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള താൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അല്ലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാനുള്ള ഒരു വിധത്തിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റം നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മളെ അങ്ങനെ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ജീവിതത്തിലുള്ള ചലഞ്ചസ്, വെല്ലുവിളികളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സന്തോഷവും സമാധാനം നമ്മളൊന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്താണ് നമുക്ക് സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Thank you, Father, for the insightful words. Grandparents are a treasure in the family. They play a pivotal role in shaping who we are. Undoubtedly, grandparents can make a difference in the lives of their grandchildren. Let us listen to the Grandparent Day message by Sri T.N. Arjunankutti, retired manager, State Bank of Travancore. He is also grandfather of a student, Geetanjali of 10R. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ പോൾ മങ്ങാട്ടച്ചൻ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പൽ മാത്യു തെങ്ങമ്പള്ളി അച്ഛൻ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ്, ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ബിനു ടീച്ചർ, പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളായ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, എല്ലാവരും എൻ്റെ വാത്സല്യനിധികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ വന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ ശ്രീമതി ഷൈനി ജോർജിന് വിട്ടുപോയതല്ല എങ്കിലും അവരുടെ ഒരു നിർഭാഗ്യവതിയായ ഒരമ്മ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അവരുടെ പേരൻസിനോട് എന്തായിരിക്കണം, ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ഒരു അമ്മയെപ്പോലെ
ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പോലെ നിങ്ങളോട് സ്നേഹം പങ്കുവെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന ശ്രീമതി ഷൈനി ജോർജ് സാറിനോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഞാനിന്നിവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം, ഇതിന് ഞാൻ ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ച് എനിക്കധികം പരിചയമൊന്നുമില്ല, എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്, ഭാഗ്യവാനാണ്. കാരണം ഈ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എൻ്റെ കൊച്ചുമകൾ ഗീതാഞ്ജലി. എനിക്കിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഈ അവസരം തന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഞാൻ ഈ സ്കൂളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാൻ കൊച്ചുമകളെ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, ഇവിടെ കൊണ്ട് ചേർത്തു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരെയാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് ഇവിടെ വീട് അന്വേഷിച്ചു, ഒരു വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷേ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ളൊരു വീടും സ്ഥലവും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ആ സൗകര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം മോളുടെ പഠിത്തത്തിലും അവളുടെ കുറേ ഏറെ സമയം ലാഭിക്കാനും, കാരണം നടന്നു പോയി വരാനുള്ള ദൂരത്തിൽ സൗകര്യം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് നടന്നു പോയി വരാനും പഠിക്കാനും കളിക്കാനുമുള്ള കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു. കൂടുതൽ ഇന്ന് 10ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ അവളെ കൊണ്ടുവിടുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതും എൻ്റെ ചുമതലയാണ്. ഞാൻ ദിവസവും ഈ സ്കൂളിൽ വരും, ഏറെ നേരം അവളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം ഇവിടെ ചിലവഴിക്കും. കാരണം അതുപോലെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വരുമ്പോഴും കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കും. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ എന്നെപ്പോലെ വരുന്ന ഗ്രാൻഡ് പേരൻസുമായിട്ടും സംസാരിക്കാനുള്ളൊരവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെയും എൻ്റെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് മനോഹരമായി അച്ചടക്കത്തോടെയും വളരെ ചിട്ടയോടും കൂടി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാഗ്യവതികളുമാണ്. അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിച്ച നിങ്ങളുടെ പേരൻസാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾക്കെന്നും കടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മാസവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗ്, എനിക്ക് കുറേയേറെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ കൊച്ചുമകളോടൊപ്പം. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും, അവളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സിനെയും കാണാനും അവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചു. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള അഭിപ്രായം, അവരുടെ പഠിത്തത്തിലുള്ള താല്പര്യം, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി അവരെ ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ കഴിവുകൾ, പഠിക്കാനുള്ള പഠിത്തത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ, കലാപരമായ കഴിവുകൾ, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കൊറോണ കാലം, ആ സമയത്ത് പൊതുജനങ്ങളും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും ഒക്കെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ്. ആ സമയത്ത് പോലും അവർക്ക് പഠിത്തം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അത് നല്ല രീതിയിൽ ചിട്ടയോടുകൂടി നടത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ട ആ സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സ് മുരടിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പേരൻസിനും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ കൊറോണ കാലത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ സമയത്താണ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ചാർജ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രിൻസിപ്പള് വളരെ കർക്കശക്കാരനും സ്ട്രിക്റ്റും ആണെന്നാണ് ആ സമയത്ത്
ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ സ്കൂൾ തുറന്നു, ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി. പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ്റേതായിട്ടുള്ള തനത് ശൈലിയിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ യശസ് ഉയർത്തുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലം ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കായികശേഷി വളർത്തുന്നതിനും കലാപരമായ കാര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും അധ്യാപകരും കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം, അതും നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ദിവസവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതിൽ കൂടി അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ്, കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് അസംബ്ലികൾ, ക്ലാസ് വൈസായി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ വൈസായാലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസംബ്ലികളിൽ ഇതെല്ലാത്തിനും പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാണുവാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ ചാരിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ട്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ അച്ചടക്കവും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും, നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പൊതുവായിട്ടും നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെൻഷൻ, അതായത് നമ്മൾ ഇരുന്ന പൊസിഷൻ, നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മനോഭാവം, മാനസികാവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ മുമ്പ് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുകയും അത് മാറ്റിവെച്ച് അഹംഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കളഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാണ്, അടുത്ത ജീവിതം സുന്ദരമാക്കുവാനും ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുവാനും കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമ്മുടെ പഴയ കാലം അല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകുടുംബം, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അറിഞ്ഞുള്ള ജീവിതം, അതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വളർന്നു വന്ന നമ്മളുടെ സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യമല്ല ഇന്നുള്ളത്. ഇന്ന് കാലം മാറി, വളരെയേറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായി. അന്നത്തെ അന്തരീക്ഷവും മനോഹാരിതയും ഇന്നില്ല. അതിനു പകരം ഇന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് യുഗം, ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച അന്തരീക്ഷം, എല്ലാം കൊണ്ടും തിരക്ക് പിടിച്ച മക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും, അതായത് സമ്പൂർണമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം, സുന്ദരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഈ തിരക്കും ഇതുമൊക്കെ കാണാനും ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള, രണ്ടും ഒരുപോലെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അറിയാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. നമ്മുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചിലവാക്കി ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി. ഇന്ന് മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏറെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറെ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്നും കണ്ട് അഭിപ്രായമൊന്നും പറയാതെ അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത്. അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയായെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കൂടുതൽ അവരുടെ ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാന്തസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും. കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ചുമതല നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി പഠിക്കുക.
ഞങ്ങൾ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ കുറേ ഫോട്ടോ, ഇവിടുന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോകൾ. നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഫോട്ടോ ഓരോ വർഷം കഴിയുമെന്ന് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള വകയുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ഈ സമയം പഠിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുക. നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരും. ആ അവസരം നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാളനയും സ്നേഹവും അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം അവർ നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയത്തില്ല, നിങ്ങളെ ലാളിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അവരെ സ്നേഹിക്കുക, അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം ചിലവാക്കുക, സംസാരിക്കുക, അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയാണ്. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കൂത്തരങ്ങായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. അവരുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം വളർത്തുന്നതിന് ഇന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ നൂതന മാർഗങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അതുപോലെ തന്നെ വനിതകളെയും അവരുടെ ഇരകളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത്, അവരിൽ കൂടി അവരുടെ ബിസിനസ് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാതെ നിങ്ങളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ അധികൃതരും പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനെതിരെ നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സ്നേഹം, ബഹുമാനം, നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉന്നതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ മാതാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പഠിത്തത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നേടുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഈ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഈ ഗേൾസ് സെല്ലിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിൻ്റെ സെലിബ്രേഷനായി എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for the enlightening words. May I now welcome our principal, Father Dr. Matthew Tengumpalli CMI, to kindly honor two of the representatives from among the grandparents. Sri Jayachandran, grandfather of Jagan and Gagan of classes 8 and 6 respectively, and Srimati Padmavalli P, the grandmother of our students, Kirtana Nair P of class 12Q, Karthik Nair of class 4U, and Adidev Vivek of class 5T are requested to kindly receive the Ponnada from the principal.
Thank you, Father. May I now request Father Principal to address the gathering. Most respected manager, Reverend Father Paul Bangad, the guest of the day, Srimati Shiny George, our grandparents' representative, Sri T.N. Arjunan Kuti, Reverend Father Robin Padanar Ichura, our Vice Principal and Bursar, Ms. Usha Rukmani, our Vice Principal, Ms. Binu, our Girls Cell Coordinator, respected teachers, grandparents, parents, and my dear children. I know that it is not good to speak long, but let me finish. Let me take only 2 minutes. You can look at your watch and find out whether I'm going to take across 2 minutes or not. It gives me immense pleasure to welcome you all, especially the grandparents who are present here, to this momentous occasion. We celebrate two important functions today: the inauguration of the Girls Cell during the academic year 2023-24, as well as the Grandparents' Day. To the grandparents, we admire you, we respect you, and above all, we love you. I speak on behalf of my beloved children. And today we celebrate the inauguration of the Girls Cell. All the grandparents and parents who are present here, you could witness the talents, the abilities, the strength, the caliber of my girl children of Christ Nagar Higher Secondary School here on the stage. They are exemplary well. They are the gem of this institution. And we are proud to have such a wonderful girls. You make us proud, my dear beloved children. You make us and you make Christ Nagar great. Carry on your good work here in the campus. Christ Nagar started long back as a boys' school. But during the course of the time, we thought keeping boys alone is not good. So we started admitting girls here at Christ Nagar. It's almost 40% of the students at Christ Nagar are girls. And they are the strength. They are the energy of Christ Nagar School. And we are all proud of it. I wish all of you the very best. I have prepared a long speech, but I am not saying. I keep my time. I wish all of you the very best, and God bless you all. Thank you. An event of great magnitude cannot happen without the support and cooperation of many people. Thank you, Father. An event of great magnitude cannot happen without the support and cooperation of many people. I invite the girl representative, Akshita D. Reina, to extend the word of speech. Before expressing the thanks to the gathering here, I should invite Reverend Father to give away the memento to our grandfather, Arjunan Kuti. Respected Chief Guest of the day, Reverend Father Manager, Principal, Vice Principal, other dignitaries on the desk, grandparents, parents, teachers, and all my dear friends. A very warm good morning to one and all gathered here. A word of thanks fills the heart. It is the best way to express the love and care we have for the gathering. As we draw to the close of the ceremony, it is a great honor and privilege to thank each and everyone gathered here. First of all,
I would like to extend the thanks to the chief guest of the day, Srimati Shiny George, for her valuable presence. We look forward to carry the torch of your inspiring words into our future endeavors. Thank you, ma'am. I would like to extend a warm gratitude to our manager, Reverend Father Paul Mangat CMI, for his continuous support and guidance into making this event a grand one. Thank you, Father. A special thanks is indeed extended to our esteemed principal, Father Dr. Matthew Tengumpalli CMI, for his encouraging initiation to promote the growth and empowerment of our students. Thank you, Father. Reverend Father Robin Padanaral Chira CMI, Bursar and Vice Principal of our school, who constantly work behind the scenes to ensure everything goes smoothly. We appreciate your support, Father. A special thanks is extended to our Vice Principal, Usha Rukmani ma'am. Your support is really valuable. Thank you, ma'am. To our grandparents and parents, thank you for continuously supporting us and believing in the potential of your children. Thank you. We are really obliged. To our wonderful teachers and especially the teacher coordinator of this event, Binu ma'am. Thank you for your dedication and hard work into making this event a successful one. I should extend a special thanks to the help rendered by all the members of the non-teaching section. Thank you, everyone. To all of my fellow Christ-Nagarians, your enthusiasm and spirit are the driving force behind all the successful event that has ever happened here. Thank you, guys. Last but not least, I thank God Almighty to showering His blessings in order to make this event a beautiful occasion. Thank you, everyone, and have a nice day. We are thrilled to have you here for a spectacular show and many unforgettable performances. Let us give a big round of applause to welcome our graceful dancers. To mark this significant event, we have a special treat for you. A classical dance performance, Tillana Tillana, a dynamic and vibrant form of classical Indian dance. This is not just a feast for the eyes, but also a prayer in motion, invoking the blessings as we embark on this new journey with the girl cell. ധീരന ധീരന നാത്രത്തില്ലാനാ ധീരന ധീരന നാത്രത്തില്ലാനാ ധീരന ധീരന നാത്രത്തില്ലാനാ ധീരന ധീരന നാത്രത്തില്ലാനാ തന ധീരന 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 നാത്രത്തില്ലാനാ തന ധീരന 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 ആം തജം തകിടജം തകിട തകജം തകിട തജണു പനി പമഗ സദാം തജം തകിടജം തകിട തകജം സഗസനി സനി പനി പമഗ സൃതനിധിം തദിങ്കിണ തോം തോം ത്രിധിം തദിങ്കിണ തോം തോം ത്രിതീങ്കിണ തോം ധീരന 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 നാത്രത്തില്ലാനാ തന ധീരന 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 നാത്രത്തില്ലാനാ തന ധീരന 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 ധീരന
കാഞ്ചിനഗര സാക്ഷി പുരിന്തിടും കാമാക്ഷി അഖിലമും ഒന്നാക്ഷി കാഞ്ചിനഗര സാക്ഷി പുരിന്തിടും കാമാക്ഷി അഖിലമും ഒന്നാക്ഷി കൈലകിൻ കരുണാകരൻ മനമകിഴും ഹരിസോദരി മുരളീധരൻ വണങ്ങിടും കാഞ്ചിനഗര സാക്ഷി പുരിന്തിടും കാമാക്ഷി അഖിലമും ഒന്നാക്ഷി കൈലകിൻ കരുണാകരൻ മനമകിഴും ഹരിസോദരി മുരളീധരൻ വണങ്ങിടും ധീരനധീരനരീന്ദിരനാത്രത്തില്ലാന തനധിരന തധിരനരിരനരിരനരീരനരീന്ദിരനാത്രത്തില്ലാന തനധിരനധീരനരിരനധീരനരീന്ദിരനാത്രത്തില്ലാന നാത്രത്തില്ലാന നാത്രത്തില്ലാന To celebrate this incredible spirit, we have a special music performance. This song is a heartfelt tribute to all the women who inspire us every single day. This song is called Shakti Ka Roop Hai Nari. Na 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 शक्ति का रूप है नारी ना अबला है ना है बेचारी इसकी तुम शक्ति को समझो नारी को कमजोर ना समझो ना रुकती ना झुकती ना रुकती ना झुकती आसमान पर जा चुकती है बादल
This song has truly captured the essence of women empowerment. Thank you, dear singers. Grandparents hold a cherished and unique place in our hearts. For them, we have a heartfelt musical performance dedicated to them. This song is about the love, care, and invaluable lessons that grandparents provide. ഈശ്വരൻ നൽകിയ പുണ്യമാം സ്നേഹമേ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നമിച്ചിടുന്നു. ഈശ്വരൻ നൽകിയ പുണ്യമാം സ്നേഹമേ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നമിച്ചിടുന്നു. പുതുതലമുറകൾക്കായി വഴി തെളിച്ചിടും പദമലരണി ഞങ്ങൾ വണങ്ങിടുന്നു.
Thank you, dear ones. As we draw closer to the end of this memorable event, we have a special performance lined up for you. This dance is a true honor to the powerful spirit of women empowerment, breaking the barriers with their unwavering spirit to drive forward. Please welcome our talented dancers. പെൺകുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതിലെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. മനസ്സുറപ്പോടെ ആര് ചെയ്താലും വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം കളിച്ചോട്ടെ? ഈ കളി നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളതല്ല. ഇനി കളിച്ചാൽ തന്നെ വീഴലായി, പിന്നെ കരച്ചിലായി. അതൊക്കെ പോട്ടെ. ഈ പന്തൊന്ന് നേരെ പിടിക്കാനെങ്കിലും കഴിയുമോ നിനക്ക്?
സ്വപ്നങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നീ മാത്രമാണ്, മറ്റാരുമല്ല. പെൺകരത്തിൽ നിനക്കിപ്പോൾ വിശ്വാസം വന്നില്ലേ? അതിർവരമ്പുകളെ ഭേദിച്ച് അനന്ത സാധ്യതകളുടെ ആകാശനീലിമയിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ, പ്രത്യാശയുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും ചിറകുകൾ വിടർത്താൻ ഓരോ പെൺജന്മത്തിനും കഴിയുമെന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. A big thank you to all our performers, organizers, and everyone behind the scenes who made this event possible.